सर आवाज येत नाही. दरवाजा उघडून घे. Hello. Hello. Good morning, everyone. Good morning, Very sir. good morning, sir. Good morning, sir. Total 20. Okay, we can start here now. Total 20, 36, 35 students here join. Okay, last lecture we have to study about electrical insulator. What is meant by electrical insulator? To avoid transfer of current through this substance. Then electrical insulator is a material which are used to prevent the loss of electricity through the certain part of electrical system. That is to avoid passes of current through this substance. Then the material which are used to prevent the loss of electricity to avoid current transmission from one place to another place. जसं आपण बघतो मेटल घेतला एखादा तर त्या मेटल मधून करंट ट्रान्सफर होतो. हॅलो सर, बी डिव्हिजनला आहे का? सर बी डिव्हिजनला आहे. बी डिव्हिजनला बी डिव्हिजन नाही, ए डिव्हिजन. सर आम्ही लिहू का मग बी डिव्हिजन वाले? हो, किती बी डिव्हिजनचे? सर मी आता जॉईन झालेलो. नाही, बी डिव्हिजनचं नाही, ए डिव्हिजन. ओनली फॉर ए डिव्हिजन मेकॅनिकल. थँक्यू सर. Insulator, the material which are used to prevent the loss of electricity to avoid transmission of current through substance. This substance is known as insulator. त्याच सबस्टन्सला आपण इन्सुलेटर म्हणतो. समजा प्लास्टिक झालं, रबर, ग्लास, पेंट, वार्निश, इनॅमस, लेक्वेअर एक्सेट्रा. They are all are insulator. Then electrical insulator, that is to doesn't pass electricity through the substance. The substance is known as electrical insulator. Then there are three types: liquid, solid and gaseous insulating material. In case of solid, Teflon, bakelite, ceramics, glass. Liquid insulator, silicon fluid, mineral oil. Gaseous insulating material, inert gas, all gases. Then insulators. A good insulator should possess low conductivity or high resistivity. Low conductivity or zero conductivity. It possesses zero conductivity. Then dielectric constant of an insulator should be high. Insulator should be heat transparent and not transfer electricity. It only transfer heat. म्हणजे समजा तुम्ही एखादा it should be heat and temperature resistant. नाही तो heat resist करू शकतो. Then a good insulator should have least thermal aging. Mechanical property of the insulator should be good. Then it should be chemically inert. Then next, first example of electrical insulator like ceramics. This is the non-metal. All metals, the substance which contain free electrons. This substance is known as metal, and this metal conduct electricity. ज्या सबस्टन्स मध्ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स असतील ते इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करतात.
ज्यांच्याकडे फ्री इलेक्ट्रॉन नाहीये, लाईक इनर्ट गॅस एलिमेंट्स. इनर्ट गॅस एलिमेंट कडे आहे का फ्री इलेक्ट्रॉन्स? इनर्ट गॅस एलिमेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स आहे का? Its outermost shell are fulfilled by 8 electrons. Therefore, all electrons are paired. अनपेड एकही इलेक्ट्रॉन नाहीये. सर ऐकून नाही आलो, परत रिपीट करा ना. इनर्ट गॅसेस, जे आपण इनर्ट गॅसेस म्हणतो ते इन्सुलेटर आहे. काय इन्सुलेटर आहे? कारण त्यांच्याकडे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नाहीये. ज्यांच्याकडे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आहे ते इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्सफर करतात. ज्यांच्याकडे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आहे ते इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्सफर करू शकतात. म्हणजे ज्यांच्याकडे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नाही ते झाले इनर्ट, म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्सफर करू शकत नाही. Then first example, ceramics. These ceramics are prepared from inorganic as well as organic materials. Properties: ceramics have good chemical stability. It is stable at high temperature. It does not react with other gases, other chemicals. Therefore, these ceramics are very stable. Ceramics has high melting temperature. That makes ceramics material preferable in high temperature applications. This ceramics is applicable at very high temperature because these ceramics having high melting point. जसं सॉलिड कंपाऊंड बघितलेलं आहे तुम्ही, सॉलिड कंपाऊंड लवकर मेल्ट होत नाही. मेल्ट म्हणजे वितळत नाही, सोल्युबल होत नाही. Then it has good electrical and thermal insulator. Ceramics also have high hardness and brittle nature. तो हार्ड आहे. जसं तुम्ही टाईल बघितलेली आहे, टाईल हार्ड आहे, लवकर ब्रेक होऊ शकते का? किती वजन टाकलं तर ब्रेक होत नाही. परंतु खाली पडले तर काय होतं, त्याचं स्मॉल पीस मध्ये त्याचे ब्रेक होत होतो. म्हणजे त्याची ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी काय आहे? हाय आहे. आणि हार्डनेस प्रॉपर्टी ही हाय hardness and high brittleness property. Then next, application of ceramics. The ceramics is used for example tiles and bricks. First, environment that has high temperature applications such as crucible molds. क्रुसिबल तयार करण्यासाठी किंवा मोल्ड करण्यासाठी ceramics यूज केला जातो. Because this ceramics is applicable up to high temperature. Then concrete is also ceramic material is used in most building and other civil engineering applications. सर्व जे आपण इन्सुलेटर बघतो, इलेक्ट्रिकल इन्सुलेटर, त्यामध्ये सॉलिड इन्सुलेटर, सिरॅमिक्स, मायका, ग्लास, वूड, all they are electrical insulators. Then mostly these electrical insulator ceramics. सिमेंट पण काय असेल? सिमेंट इन्सुलेटर असेल का? इलेक्ट्रिकल इन्सुलेटर आहे का सिमेंट? यस, इलेक्ट्रिकल इन्सुलेटर आहे का? सिमेंट सुद्धा इलेक्ट्रिकल इन्सुलेटर आहे. आपल्याला जी आपली वॉल आहे त्यावर प्लॅस्टर केलेला असेल तर त्यावरून करंट बसतो का आपल्याला? समजा एक बाजूला एका एंडला करंट पास केला आणि दुसऱ्या एंडला आपण हात टच केला तर करंट बसतोय का त्यामध्ये? ओली नाही पाहिजे, फक्त ड्राय झालेलं सिमेंट बसेल का करंट? किंवा दगड सॉइल, माती घेतली त्यामधून करंट बसतोय का आपल्याला? ते पण काय झाले? इन्सुलेटरचेच टाइप झाले. Then property next is the mica. These sheets are chemically inert. All solid insulators, electrical insulators are chemically stable. प्रत्येक जे केमिकल, त्यांचा केमिकलचा अटॅक त्यांच्यावर काही होत नाही, म्हणून आपण त्याला केमिकली इनर्ट म्हणतो.
constant is very high, elastic, flexible, hydrophilic, insulating, lightweight, and range in opacity from transparent to opaque. It is transparent. This mica is its product is transparent. Then mica is stable when exposed to electricity, light, moisture, and extreme temperature. This mica is very stable and it does not react with chemicals, but this mica is lightweight. हॅलो सर. Yes, सर एक डाऊट होता मला. yes, काय? yes, you can ask. Hello, you can ask. हॅलो You can ask. बोल सर बोल ना. हॅलो, सर आपला आवाज त्याला ऐकू नाही येते. हॅलो, बोल ना. हॅलो, हॅलो हा बोल ना. सर व्हॉट इज मेन बाय हायड्रोफिलिक. Hydrophilic means hydro means वॉटर. हायड्रो वॉटर. समजा आपण त्याचा ब्रेकिंग केलं, हायड्रोफिलिक नेचर येते कोणत्याही एका सबस्टन्सचं हे नेचर राहतं. म्हणजे समजा हायड्रो मीन्स वाटर. ओके. And hydrophilic, this water having tendency to mix or dissolve with other materials. समजा एखादा सबस्टन्स असेल, सबस्टन्स आणि तो पाण्यामध्ये डिझॉल्व होत असेल तर त्याला आपण हायड्रोफिलिक म्हणतो. वॉटर लव्हिंग. The ओके सर. substance having the tendency to mix with other materials that is called as water. Water मध्ये तो मिक्स होत असेल, म्हणजे वॉटरवर तो फ्लोट होत असेल किंवा डीप होत असेल तर त्याला आपण हायड्रोफिलिक म्हणतो. ओके. Then ओके सर, थँक्यू. the next is the application of mica. First application of mica, it is used in paints as a pigment, extended and also helps to brighten the tone of colored pigment. जे आपण कलर बघतो त्यामध्ये कलर्ड पिगमेंट टाकलेले राहतात. कलर पिगमेंट काय सॉलिड कंपाऊंड राहतात, ते पाण्यामध्ये डिझॉल्व होतात. तुम्ही बघितलं असेल काही कलर पाण्यामध्ये डिझॉल्व होतात, बघितले का पाण्यामध्ये डिझॉल्व होणारे कलर. मग या मायकामध्ये काय काही ऑर्गॅनिक पिगमेंट्स आहे. These organic pigments is dissolved in water. So in the electrical industry, the same as thermal insulation and electrical insulators in electronic equipment, this mica is used. इलेक्ट्रिकल इन्सुलेटर असल्यामुळे आपण तो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट मध्ये यूज करतो. तो थर्मल इन्सुलेटर आहे म्हणून इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीमध्ये किंवा थर्मल इंडस्ट्रीमध्ये यूज केला जातो. जसं तुम्ही थर्मास बघितलेला असेल, थर्मास मध्ये काय एक काही ॲस्बेस्टॉसचे शीट किंवा मायका याचं कोटिंग केलेलं राहतं, कारण तो काय थर्मल इन्सुलेटर. इट नॉट release heat or not absorb heat from outside. Neither you all nor absorb heat by this mica. मैं तो हीट ऍब्सॉर्ब ही करत नाही किंवा युआल ही करत नाही.
Its shiny and glittery appearance make it ultimate for toothpaste and cosmetics. Then mica is naturally occurring mineral. Dust often used in makeup, foundation, as filler in cement and asphalt, and as insulator material in electrical cables. इलेक्ट्रिक केबल्स असेल किंवा कॉस्मेटिक मटेरियल असेल तिथे फाउंडेशन म्हणून यूज केला जातो, किंवा सिमेंट असेल, सिमेंटचं काही टचअप झाले असेल तर त्यामध्ये आपण फिनिशिंग साठी यूज करतो. देन नेक्स्ट इज द asbestos. Properties of asbestos. Asbestos has high tensile strength. Then asbestos is non-flammable. It is non-flammable. तुम्ही सॉलिड कंपाऊंड बघितलेले असेल, टाइल्स पेट घेते का, किंवा ऍस्बेस्टॉसचं शीट बघितलेलं असेल, लॅब मध्ये आहे आपल्याकडे ऍस्बेस्टॉस शीट. ऍस्बेस्टॉस शीट नॉन फ्लेमेबल आहे, हाय टेन्साइल स्ट्रेंथ, it is stable at high temperature because it is non-flammable. Due to non-flammability, it is stable at high temperature. Then asbestos is electrical resistance and chemical resistance. Therefore, it is stable at high temperature, and due to presence of chemicals, it is non-reactive. That is chemically non-reactive. Then application of asbestos. First, insulation around windows, gasket, furnace, pipes. समजा आपल्याला काही इन्सुलेट कोटिंग करायची असेल तर तिथे आपण कोटिंग म्हणून यूज करू शकतो. फर्नेस असेल, पाईप असेल, गॅसकेट असेल किंवा विंडो असेल, त्यासाठी आपण कोटिंग मटेरियल म्हणून यूज करतो asbestos sheet. Then next application, building products like tiles, cement, this asbestos sheet is used. Then fire resistance products like drywall, fabrics, vehicle brakes, transmission and clutches. Properties of urea formaldehyde. Next is the urea formaldehyde. This is the next electrical insulators. This electrical insulator urea formaldehyde is a type of solid insulator. एक्झामला तुम्हाला विचारू शकतात, which of the following type of urea formaldehyde? Electrical insulator. आपण कोणता म्हणून यूज करतो? युरिया फॉर्मल्डिहाइड इलेक्ट्रिकल इन्सुलेटर म्हणून यूज करतो. देन प्रॉपर्टीज ऑफ युरिया फॉर्मल्डिहाइड. इट हॅज अ व्हेरी हाय टेन्साइल स्ट्रेंथ. आपण जे प्रत्येक जे ऍस्बेस्टॉस शीट बघितला, मायका, सिरॅमिक्स, हे सर्वांची टेन्साइल स्ट्रेंथ काय आहे? हायर आहे. एक्झाम्पल इमॅजिन करायचं, आपली घरामध्ये जी टाइल्स बसवलेली आहे ती टाइल्स, त्याची स्ट्रेंथ काय आहे? खूप हायर आहे. हार्डनेस काय आहे? त्याच्यावर लवकर स्क्रॅच पडतात का? स्क्रॅच पडत नाही, दुसरा मेटल नाही, म्हणजे तो काय झाला? हार्ड मेटल. हार्ड, त्याची हार्डनेस प्रॉपर्टी इज व्हेरी हाय. परंतु तो जर आपल्या हातातून खाली पडला, ग्लास फॉर एक्झाम्पल, ग्लास खाली पडले तर काय होते? छोटे छोटे तुकडे तयार होतात त्याचे, म्हणजे तो काय झाला? त्याची ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी व्हेरी हाय. देन युरिया फॉर्मल्डिहाइड हॅज प्रॉपर्टी ऑफ फ्लेक्झुअल मोडुल्स. Then it has the property of heat distortion temperature. It has the capacity of low water absorption. It has the property of mold shrinkage. It has the property of high surface hardness. Then
application, urea formaldehyde resins are used mostly as adhesive for the boundary of plywood. प्लायवूडची बाउंड्री जे कडेचा लेअर राहतो तो तयार करण्यासाठी युरिया फॉर्मल्डिहाइड यूज केला जातो, कारण तो त्याची स्ट्रेंथ हायर आहे, हार्ड आहे. Then next application, urea formaldehyde polymers are also used to treat textile fibers in order to improve wrinkles and shrink resistance. Then last one application of urea formaldehyde, they are blended with paint in order to improve the surface hardness of the coating. समजा एखादा सॉलिड कंपाऊंड असेल आणि त्याची सरफेस इम्प्रूव्ह करायचा, म्हणजे त्याला त्याच्यावर स्क्रॅच पडत असेल तर त्याला स्क्रॅच पडू नये म्हणून आपण काय करतो, काही कोटिंग करतो, काही कंपाऊंडची पेंट करतो. समजा आपण पेंट केली, आता इथे पेंट कशाचं करायचं आहे, युरिया फॉर्मल्डिहाइड ब्लेंडेड विथ पेंट. ब्लेंडेड म्हणजे काय, मिक्सचर ऑफ युरिया फॉर्मल्डिहाइड अँड पेंट. नंतर जो तयार होणार आहे त्याचा तर आपण कोटिंग केली टू इम्प्रूव्ह द सरफेस of any solid component, improve hardness of any solid component by forming layer on the surface of this solid component. एखाद्या सॉलिड कंपाऊंड असेल तर त्याचे आपल्याला हार्डनेस वाढवायची असेल तर आपण म्हणतो ना, आपला सॉलिड एखादा सबस्टन्स असेल आणि त्याचं प्रोटेक्शन करायचं असेल तर आपण त्याला कोटिंग करतो. आपलं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करू नये म्हणून आपण इलेक्ट्रिक मोटर असेल त्यामध्ये वार्निश यूज करतो. वार्निश बघितलेलं असेल तुम्ही, वार्निश काय, ट्रान्सपरंट आहे. वार्निश इज यूज ॲज अ कोटिंग मटेरियल टू अवॉइड करोजन. वार्निश इज यूज ॲज अ प्रोटेक्टिव्ह मटेरियल. सर थिनर राहता का ते? येस, थिनर मध्ये ऍड करतात. थिनर मध्ये हा सॉलिड कंपाऊंड ऍड करतात. समजा रेजिन असेल तर ते थिनर मध्ये डिझॉल्व करतात. सर मध्ये कलर मध्ये यूज करतात ते हे पिगमेंट राहतात वार्निश. ते वार्निश करतात ना, कलर मध्ये यूज केला जातो वार्निश. टर्पेंटाईन राहता का सर मध्ये? टर्पेंटाईन इज यूज ॲज अ थिनर लिक्विड कंपोनेंट आहे. टर्पेंटाईन ऑइल म्हणजे काय, तो जो सॉलिड पिगमेंट असेल, सॉलिड सबस्टन्स असेल तो डिझॉल्व करण्यासाठी टर्पेंटाईन, थिनर, इथर, पेट्रोलियम इथर हे लिक्विड सॉल्व्हंट म्हणून यूज केले जातात. जसं आपण बघा थोडा ड्राय झाला कलर तर त्यामध्ये टर्पेंटाईन किंवा थिनर ऍड करत असतो, किंवा ऍसिटोन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड हे व्हॉलेटाईल सॉल्व्हंट ऍड करतात. वॉटर करतो का आपण ऍड? नाही सर. वॉटर बघितलेले असे ना, काही वॉटर कलर राहतात. वॉटर कलर, हो, वॉटर कलर साठी पाण्यामध्ये डिझॉल्व करतो आपण. वॉटर बेस कलर होता सर, ते घराला मारायचे. वॉटर बेस कलर म्हणतो, म्हणजे ते पाण्यामध्ये डिझॉल्व होतात. परंतु काही ऑइल पेंट कलर राहतात ऑइल बेस. त्यामध्ये आपण म्युटॉर्सेल ओके, थँक्यू. जे आपण पाण्यामध्ये डिझॉल्व होणारे कंपोनंट असतात आपण त्याला वॉटर लव्हिंग म्हणतो. म्हणजेच हायड्रोफिलिक नेचर असतात काही पिगमेंटचं. काही पिगमेंटचं नेचर हे सॉल्व्हंट मध्ये डिझॉल्व होणारे राहतात, लाईक वे इथर, थिनर, क्लोरोफॉर्म, टर्पेंटाईन ऑइल यामध्ये ते डिझॉल्व होतात. देन रेजिन, दिस रेजिन आर translucent solid or semi solid in nature. These resins are transparent. This resin is naturally occurring substance. This is available in nature, and this resin is also called as organic materials.
the specific gravity of region is more than water, therefore these are heavier than water. हे regionची specific gravity higher आहे म्हणून तो पाण्यापेक्षाही जड आहे, heavier. They gradually become soft on heating. On further heating, region will be melted. कोणताही सबस्टन्स जास्त हिटिंग दिली तर तो काय होतो, मेल्ट होतो. परंतु सुरुवातीला जर हिटिंग दिली तर तो इट बिकम्स सॉफ्ट इन नेचर. बट ऑन फर्दर हिटिंग, तरी पण आपण सॉफ्ट झाल्यानंतर हिटिंग दिली तर तो डिझॉल्व होतो, मेल्ट होतो. देन रेजिन जनरली occur in at amorphous state, that is called as is crystalline in powder form. सॉलिड चे दोन टाइप राहतात, एक तर क्रिस्टलाइन असेल किंवा एक amorphous. amorphous म्हणजे काय, पावडर फॉर्म. क्रिस्टलाइन म्हणजे काय, क्रिस्टल्स, त्यामध्ये काही काही क्रिस्टल्स फॉर्म होतात. बट these regions are generally occur in amorphous state. These are generally insoluble in water. All regions are generally insoluble in water, while these regions are soluble in inorganic or organic solvent like chloroform, carbon tetrachloride. म्हणजेच जे पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ह होणारे राहतात ते सॉल्व्हंट मध्ये, म्हणजे क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऍसिटोन असेल त्यामध्ये डिझॉल्व्ह होत नाही. परंतु ते जे कंपाऊंड इकडे डिझॉल्व्ह होतात ते पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ह होत नाही, कारण त्यांचं पोलॅरिटीवर डिपेंड आहे. नॉन पोलर सॉल्व्हंट डिझॉल्व्ह इन नॉन पोलर compound. Non-polar compound dissolve in non-polar solvent. Polar compound dissolve in polar solvent. These are soluble in organic compounds like volatile oil and chloral hydrate, chloroform, carbon tetrachloride. Okay, म्हणजे ते अल्कोहोल, व्होलेटाईल ऑइल किंवा क्लोरल हायड्रेट मध्ये डिझॉल्व्ह होतात, परंतु ते पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ह होत नाही. परंतु जे पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ह होतात ते इकडे अल्कोहोल, व्होलेटाईल ऑइल मध्ये डिझॉल्व्ह होत नाही. म्हणजे जे कंपाऊंड पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ह होणारे राहतात ते ऑर्गॅनिक कंपाऊंड मध्ये डिझॉल्व्ह होत नाही, आणि जे ऑर्गॅनिक कंपाऊंड मध्ये डिझॉल्व्ह होतात ते पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ह होत नाही, कारण त्यांचा पोलॅरिटीवर डिपेंड आहे. Then application of resins. First, these are used as a flavoring agent. Flavoring agent म्हणून आपण यूज करतो. Then natural resin are used as a carminative agent. Then it is used as a stimulant or diuretic agent. Then it is used as a anti-cancer drug. Anti-cancer म्हणजे कॅन्सर चे जे ड्रग राहतात क्युअर करण्यासाठी जे ड्रग यूज केले जातात त्यांना आपण अँटी कॅन्सर ड्रग म्हणतो. त्या अँटी कॅन्सर ड्रग मध्ये रेजिन यूज केले जातात. इट इज यूज ॲज अ अँटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी. देन प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लास. फर्स्ट, हार्डनेस अँड ब्रिटलनेस. ग्लास काय असेल इथे, ग्लासची प्रॉपर्टी हार्डनेस किंवा ब्रिटलनेस. ग्लास इज अ हार्ड मटेरियल बट इट्स ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी काय असेल, ब्रिटलनेस व्हेरी हाय. समजा तो आपण ग्लास घेतली आणि हातातून खाली सोडली तर काय होईल, ब्रेक होईल. इट ब्रेक इनटू स्मॉल स्मॉल पीसेस. अँड हार्डनेस, हार्डनेस काय असेल त्याची, वेट 1 minute.
hardness. Hardness property of glass is very high, but brittleness property means it break into small pieces. So next is the weather and chemical resistance. Glass is not affected by weather and chemicals. It not react with chemicals and weathers as म्हणजे समजा हिवाळा असेल किंवा विंटर सीझन, समर किंवा रेनी सीझन असेल तर ग्लासवर काही अफेक्ट होतोय का त्याचा? समजा ग्लास आहे, रेनी सीझन मध्ये ती स्टेबल आहे, विंटर मध्येही स्टेबल आहे किंवा समर मध्येही स्टेबल आहे किंवा त्याचा केमिकलचा काही त्यावर अटॅक होत नाही. देन ट्रान्सपरन्सी ऑफ ग्लास इज ट्रान्सपरंट. ट्रान्सपरन्सी काय ती? ग्लास इज व्हेरी ट्रान्सपरंट. Then application of glass. Glass is used in the following non-exclusive list of products like packing, for example, jars for food, bottle for drinks, flacon for cosmetics and pharmaceuticals. फार्मास्युटिकल मध्ये पॅकिंग करण्यासाठी यूज करतो किंवा आपण कॉस्मेटिक असेल तर कॉस्मेटिक्स मध्ये पॅकिंग करण्यासाठी यूज केले जातात. काही केमिकल्स पॅकिंग करण्यासाठी फार्मास्युटिकल म्हणजे टॅबलेट्स, मेडिसिन असेल तर ते पॅकिंग करण्यासाठी ग्लासची यूज केला जातं. देन टेबलवेअर लाईक एक्झाम्पल ड्रिंकिंग ग्लासेस, प्लेट, कप्स, बाउल्स यामध्ये ग्लास यूज केले जाते. देन हाऊसिंग अँड बिल्डिंग्स, विंडोज, पॅकेट्स, कॉन्झर्वेटरी, इन्सुलेशन, रिइन्फोर्समेंट स्ट्रक्चर. आपल्याला काही चेंजेस करायचे असेल तर तिथे ग्लास यूज केली जाते किंवा इन्सुलेटिंग मटेरियल म्हणूनही यूज केला जातो. देन नेक्स्ट इज द next example, 1 minute. 1 minute. One minute. Yes, last slide. Application of glass. This is the last slide. ग्लास बघितले असं आपण, ग्लास प्रत्येक ठिकाणी डेकोरेशन साठी किंवा पॅकिंग साठी किंवा बिल्डिंग मटेरियल म्हणून आपण ग्लासचा यूज केला जातो. परंतु ग्लास अशी प्रॉपर्टी आहे ग्लासची, आपण इन्सुलेटर म्हणूनही यूज करतो. परंतु ग्लासची जी प्रॉपर्टी आहे ती ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी आहे, म्हणून आपल्याला त्याची प्रिकॉशनही घ्यावा लागते. कारण जर खाली पडले
तर त्याचे स्मॉल स्मॉल पीस मध्ये तुकडे होतात. म्हणजे त्याची ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी आहे, परंतु तो ट्रान्सपरंट आहे. ग्लास is very very transparent. Due to transparency, this glass is used in decoration. Then next, cement. What is mean by cement? सिमेंट आपण कुठे यूज करू शकतो? काय यूज करतो? सिमेंट इज अ solid insulating material. This cement is used as a solid insulating material. It contains different components, mixture of different components present in this cement. By addition of water in this mixture to form high strength material. Its tensile strength is very high. Then definition, according to definition, it is defined as finely ground calcium aluminate and silicates of different composition with hydrate when mixed with water to form rigid continuous structure with a good compressive strength. हाय स्ट्रेंथ असलेलं मटेरियल केव्हा तयार होतंय? Mixture of calcium aluminate and silicates is mixed with water to form rigid continuous structure. कॅल्शियम अल्युमिनेट किंवा सिलिकेट्स पाण्याबरोबर मिक्स केलं तर तिथे एक रिजिड कंटिन्युअस स्ट्रक्चर फॉर्म होतो आणि ते स्ट्रक्चरची हार्डनेस किंवा स्ट्रेंथ व्हेरी हाय राहते. त्या मटेरियलला आपण सिमेंट म्हणतो. मग सिमेंट कशाचं मिक्सचर आहे? कॅल्शियम अल्युमिनेट अँड सिलिकेट्स. म्हणजे त्यामध्ये फाईन पावडर आहे. फाईन पावडर ऑफ कॅल्शियम अल्युमिनेट अँड सिलिकेट बघितलेला असेल. हॅलो, तुम्ही सर्वांनी सिमेंट बघितला असेल. त्यामध्ये पाणी ऍड केल्यानंतर काही ठराविक टायमिंग नंतर तो काय होतो? एक सेट होतो आणि तो कंटिन्युअस रिजिड स्ट्रक्चर फॉर्म होतो. आणि त्या स्ट्रक्चरची ड्राय झाल्यानंतर आफ्टर ड्राईंग इट फॉर्म हाय स्ट्रेंथ मटेरियल. It forms after drying. It forms high strength material. Cement has a remarkable property that on addition of water, it forms a paste. This paste adhere firmly to stone, sand, bricks, etc. It forms a hard stone-like mass known as concrete. Cement is a powder form. Cement present in powder form by addition of small amount of water in it to form a paste. सुरुवातीला त्याची पेस्ट तयार होते. And these paste adhere firmly to stone, sand, bricks. ब्रिक्स म्हणजे विटा, दगड असेल किंवा सँड असेल, वाळू, त्यामध्ये ती पेस्ट टाकली तर त्यांना एक कोटिंग फॉर्म होते आणि त्याचं एक high strength material form होतो. Solid high strength material form around stone, sand and bricks. This substance is known as cement. Cement is a mixture of aluminum, calcium aluminate and silicates. परंतु काही त्याची प्रॉपर्टी हार्डनेस किंवा स्ट्रेंथ वाढवण्यासाठी त्यामध्ये काही ऍडिटिव्ह ऍड केले जातात. जसं आपण कोणताही एक कंपोनंट तयार केला तर त्याचे प्रॉपर्टी अजून वाढवण्यासाठी आपण थोडे थोडे बाकीचे कंपोनंट ऍड करतो. देन classification of cement. There are so many number of classes of cement depending upon different property. First is the pozzolanic cement, then natural cement, Portland cement. Subtypes of Portland cement: ordinary Portland cement, rapid hardening Portland cement, extra rapid hardening Portland cement, Portland blast furnace cement,
low heat Portland cement, then sulfate resisting Portland cement, white Portland cement, colored Portland cement, high alumina cement, super sulfate cement, special cement, then subtypes of special cement, quick setting cement. म्हणजे ते सर्व हे जे टाइप सांगतोय मी ते सर्व त्यांच्या प्रॉपर्टीवर डिपेंड्स अपॉन classification of cement is depends upon property and application and purpose. Then expanding cement. First is the pozzolanic cement. मी तुम्हाला स्टार्टिंगला सांगितलं सिमेंटचे वेगवेगळे टाइप्स आहे. ते टाइप्स त्याच्या स्ट्रेंथ किंवा हार्डनेस किंवा सेटिंग टाइमवर डिपेंड आहे. सेटिंग टाइम म्हणजे काय? जर तुम्ही सिमेंटची पेस्ट तयार केली तर तो किती वेळानंतर तो सेट होणार आहे आणि त्याचा किती वेळानंतर तो ड्राय होऊन हार्ड होईल तयार. तुम्ही बघितलं असेल काही सिमेंट सेट होण्यासाठी जास्त वेळ लागतो. वेगवेगळ्या कंपनीचे सिमेंट आहे आणि प्रत्येक कंपनीचे सिमेंट सेट होण्यासाठी किंवा सॉलिडिफाय होण्यासाठी किंवा ड्राय होण्यासाठी टायमिंग वेगवेगळा आहे. आपण म्हणतो या सिमेंटची क्वालिटी चांगली आहे, त्या सिमेंटची क्वालिटी चांगली नाहीये, हे सिमेंट चांगल्या क्वालिटीचं आहे म्हणून त्याची किंमत जास्त आहे, असं आपण ऑब्झर्व करतो. कशावरून ऑब्झर्व करतो? त्याच्या प्रॉपर्टीवरून ऑब्झर्व करतो. समजा आपण जास्त दिवस यूज करू शकतो, काही सिमेंट ब्रेक होत नाही, त्याचा सेटिंग टाइम चांगला राहतो. सेटिंग म्हणजे सेट होण्याचा टायमिंग. समजा आपण प्लॅस्टर करतोय तर सेटच झालं नाही भिंतीवर तर होईल का पूर्ण? तो ड्राय झाला पाहिजे सेट होण्यासाठी. म्हणजे आता ड्राय टायमिंग पण बरोबर पाहिजे. म्हणजे त्यावरून त्याचे क्लासिफिकेशन पाडलेले. देन फर्स्ट इज द पोझोलॉनिक सिमेंट, देन नॅचरल सिमेंट. नॅचरल सिमेंट म्हणजे त्यामध्ये कोणतेही कॉम्पोनंट किंवा सबस्टन्स ऍड न करता तयार झालेलं जे सिमेंट राहतं त्याला नॅचरल सिमेंट म्हणतात. देन पोर्टलँड सिमेंट, आपल्याला जे थेरी मध्ये यूज करायचा आहे पार्ट तो पोर्टलँड सिमेंटचा आहे. पोर्टलँड सिमेंट त्याचे खूप सारे टाइप्स आहे. ऑर्डिनरी पोर्टलँड सिमेंट, देन रॅपिड हार्डनिंग पोर्टलँड सिमेंट. रॅपिड हार्डनिंग म्हणजे काय? तो लवकर ड्राय होतो आणि हार्ड होतो. हार्ड केव्हा होणार आहे? ज्यावेळेस ड्राय होईल त्यावेळेस तो हार्ड बनेल. ओके, दॅट इज रॅपिड हार्डनिंग पोर्टलँड सिमेंट. देन एक्स्ट्रा रॅपिड हार्डनिंग पोर्टलँड सिमेंट म्हणजे तो जो आधीचा आहे जो रॅपिड त्याही पेक्षा तो लवकर हार्ड होतो, त्याला आपण एक्स्ट्रा रॅपिड हार्डनिंग पोर्टलँड सिमेंट म्हणतो. देन पोर्टलँड ब्लास्ट फर्नेस सिमेंट. पोर्टलँड ब्लास्ट फर्नेस म्हणजे जे फर्नेस राहतात, ब्लास्ट फर्नेस तुम्ही मेटलर्जी मध्ये बघितलेले आहे. ब्लास्ट फर्नेस, त्या मेटलर्जी मध्ये ब्लास्ट फर्नेस यूज केला जातो. त्या ब्लास्ट फर्नेस साठी जे सिमेंट यूज केलं जातं त्याला पोर्टलँड ब्लास्ट फर्नेस सिमेंट म्हणतो आपण, किंवा लो हीट पोर्टलँड सिमेंट. There are different types, subtypes of cement. Then sulfate resisting Portland cement. Then white Portland cement. काही व्हाईट कलरचे सिमेंट बघितले असेल तुम्ही, टाइल्स साठी यूज केले जातात व्हाईट टाइल्स. देन कलर्ड पोर्टलँड सिमेंट. कलर्ड पोर्टलँड सिमेंट म्हणजे काय? त्यामध्ये काही कलर ऍड केले जातात. This is the high alumina cement, super sulfate cement, special cement, quick setting cement, and expanding cement. Then next, this is the different component mixed in cement to form cement. First lime, silica, alumina, iron oxide, magnesia, sulfur trioxide, soda and ash
soda and potash and some amount of ash mix in this cement. This all substance present in सिमेंट. हे सारे सबस्टन्स वेगवेगळ्या कॉम्पोजिशन मध्ये प्रेझेंट राहतात. देन फर्स्ट इज द लाईम. लाईम आपण त्याला चुनखडी म्हणतो. सुरुवातीला ज्यावेळेस सिमेंट नव्हतं त्यावेळेस लाईम यूज केला जायचा. कॅल्शियम कार्बोनेट किंवा कॅल्शियम बायकार्बोनेट यूज केला जायचा. म्हणजे जो चुना राहतो चुनखडी ती यूज केली जायची. त्यावेळेस सिमेंट नव्हतं त्यावेळेस हार्ड किंवा स्ट्रेंथ वाढण्यासाठी लाईम यूज केला जातो. देन नेक्स्ट इज द सिलिका. SiO2. सिलिका म्हणजे काय? वाळू. वाळू पासून जे मिक्सचर तयार होतं त्याला सिलिका म्हणतो आपण. लाईम किंवा सिलिका. देन ॲल्युमिना. Al2O3 alumina. Then iron oxide Fe2O3. Due to addition of iron oxide, increase hardness and strengthening property of cement. After drying, after setting, increase setting time or decrease setting time, increase hardening property by addition of iron oxide and magnesia. By addition of iron oxide and magnesia, due to presence of magnesia, it becomes black in color. Magnesia MgO magnesia ऍड केल्यामुळे त्याला ब्लॅक कलर तयार होतो. It becomes black in color. Then sulfur trioxide. Then soda and potash. Then its composition is different composition present in different cement type. Then first lime 60 to 67%. That is near about 70%. Then silica 17 to 25%. Alumina 3 to 8%. Iron oxide 0.5 to 6%. Magnesia, sulfur trioxide and soda and potash small amount. म्हणजे हे जे ऍडिटिव्ह जे ऍड केलेले राहतात ते सिमेंटची प्रॉपर्टी किंवा कॅरेक्टरिस्टिक्स इन्क्रीज करण्यासाठी त्यामध्ये काही हे जे ऍडिटिव्ह ऍड केले जातात त्यांचे कॉम्पोजिशन आहे 1 to 4% पर्यंत. जास्तीत जास्त 3% पर्यंत त्याचं कॉम्पोजिशन वाढवलेलं. परंतु सर्वात जास्त त्यामध्ये काय लाईम किंवा सिलिका आहे. कॅल्शियम ऑक्साईड किंवा सिलिकॉन डायऑक्साइड. First is the Portland cement. This is the composition of Portland cement. The mixture of limestone, silica, iron oxide and alumina is called as Portland cement. ज्या सिमेंट मध्ये लाइमस्टोन, सिलिका, आयर्न ऑक्साइड अँड अल्युमिना यूज केले जातात त्यांना पोर्टलँड सिमेंट म्हणतो आपण. Then next is the setting and hardening of Portland cement. There are three steps of setting and hardening of Portland cement. सेटिंग होण्याचे 3 टाइप्स स्टेप आहे. जसं आपण म्हणतो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप. थर्ड स्टेप कंप्लीट झाल्यानंतर तो सेट होतो. काय असेल सेटिंग? सुरुवातीला आपण पेस्ट तयार करतो आणि ज्यावर आपल्याला ती लेयर फॉर्म करायचा तो लेयर देतो. नंतर काही वेळानंतर तो सेट होतो. केव्हा सेट होतो? सेट केव्हा होतो? त्यामधला तो ड्रायनेस असेल, पाणी असेल, मॉइश्चर असेल ते कमी कमी झाल्यानंतर तो काय होतो? सेट होतो. म्हणजे पाणी संपल्यामुळे तो सेट होतो का? Action of change of mixture from fluid state to solid state is called
setting, and time required for this setting is called as setting time. That is the action of change of mixture from fluid state, म्हणजे पेस्ट मधून तो सॉलिड स्टेट मध्ये जाण्यासाठी जो टायमिंग लागतो त्या टायमिंगला सेटिंग टाइम म्हणतो, आणि तो सेट होतो म्हणजे त्याला आपण सेटिंग म्हणतो. द चेंज ऑफ मिक्सचर फ्रॉम फ्लुइड स्टेट टू सॉलिड स्टेट, म्हणजे फ्लुइड स्टेट मधून सॉलिड स्टेट मध्ये कन्व्हर्जन होण्याच्या प्रोसेसला आपण सेटिंग म्हणतो. द ऍक्शन ऑफ चेंज ऑफ मिक्सचर फ्रॉम फ्लुइड स्टेट टू सॉलिड स्टेट is known as setting. Then time required for this setting, that is time required for changes from fluid state to solid state is called as setting. Then mixture of cement and water adhere to the particles of stones, sand, that is binding together to form a solid mass. समजा काही वीट असेल, 2 विटांच्या मध्ये आपण ती पेस्ट टाकली, तर ती पेस्ट स्वतःशीच बाइंड होत नाही, तर त्या जी वीट आहे आपण यूज केलेली त्या विटेशी बाइंड होत असते. किंवा दगड असेल, छोटे छोटे तुकडे असेल, त्या तुकड्यांशी ती बाइंड होते आणि एक कॉन्क्रीट कंपाऊंड, कॉन्क्रीट सबस्टन्स तयार होतं. किंवा आफ्टर solidification, that is the action of change of mixture from fluid state to solid state is called setting. Then the process of solidification comprise 3 stages: initial, middle stage and final stage. Then first is the initial, final and hardening. Initial setting. This is the 3 stages of setting. First is the initial setting, second final setting, and then hardening. After some times it becomes hard. इनिशियल स्टेज मध्ये तो हार्ड आहे का, त्याची एक फ्लुइड तयार केलेलं आहे. फर्स्ट इज द इनिशियल सेटिंग, इनिशियल स्टेज. ऑन मिक्सिंग सिमेंट विथ वाटर, a plastic mixture is formed which can be molded as a desired shape during the first hour, but with lapse of time the mixture begins to lose its plasticity. इनिशियल स्टेजला काय होतं, जो सिमेंट असेल त्यामध्ये थोडं आपण पाणी टाकतो. पाणी टाकल्यामुळे काय होते, त्याची पेस्ट तयार होते आणि आपल्याला जो शेप द्यायचा आहे, मोल्ड करायचा आहे, एखादी समजा मूर्ती तयार करायची असेल किंवा एखादा बिल्डिंगला काही शेप द्यायचा असेल, तर आपण त्याला एक शेप देतो, म्हणजे आपण त्याला मोल्ड करतो. किती वेळासाठी, जोपर्यंत तो पहिल्या 1 तासामध्ये आपण काहीही त्याला शेप देऊ शकतो. पण तो 1 तासानंतर आपण त्याला शेप देऊ शकतोय का? परंतु 1 तासानंतर अजून थोडा वेळ गेला तर आपण त्याला काही शेप देऊ शकत नाही, म्हणजे त्याची प्लॅस्टिसिटी काय गेली, किंवा इलेक्ट्रिसिटी डिक्रीज झाली. टू डिक्रीज इलेक्ट्रिसिटी और प्लॅस्टिसिटी, लूज इट्स प्लॅस्टिसिटी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 hour. म्हणजे तो 1 तासानंतर सेट होण्यास सुरुवात होते. म्हणजे जोपर्यंत पेस्ट मध्ये किंवा 1 तासाच्या आधी आहे जो टायमिंग, त्याला आपण इनिशियल स्टेज म्हणतो. देन फायनल सेट, that is called as final setting. The final set of the cement paste takes place after some hour of the mixing. Then the concrete mixture can neither be molded into shape nor it can be remixed. म्हणजे आपण मोल्डही करू शकत नाही बऱ्याच वेळानंतर, म्हणजे समजा 3 ते 4 तास गेले मध्ये वेळ, तर आपण तो मोल्ड करू शकतो का? समजा एक मी स्टॅच्यू तयार केला किंवा मूर्ती तयार केली,
सुरुवातीच्या 1 तासामध्ये आपण काही शेप देऊ शकतो त्याला, परंतु थोडी ती ड्राय झाल्यानंतर तो सेट होण्यास सुरुवात होतो. सिमेंट जे आहे ते सेट होण्यास सुरुवात होते. नंतर आपण त्याला मोल्डही करू शकत नाही किंवा रिमिक्स करू शकत नाही. म्हणजे आपल्याला ते फेकून द्यावा लागतो. जर समजा आपण मोल्ड करायला गेलो आणि तो ब्रेक झाला, तर तो आपण ते फेकून देतो. रियूज करत नाही. म्हणजे आपण ते रिमिक्सही करू शकत नाही, कारण त्याचा जो सेटिंग टाईम आहे तो संपलेला राहतो. तुम्ही बघा एखाद्या सिमेंटमध्ये पाणी गेल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी आपण ते सिमेंट यूज करू शकत नाही. कारण त्याचा जो सेटिंग टाईम आहे तो संपलेला राहतो आणि त्याची प्लॅस्टिसिटी लूज झालेली लॉस झालेली राहते त्याची प्लॅस्टिसिटी. Then hardening. After some hours, it becomes hard and its high strength. After final set, solid material begins to gain strength. Increase in strength is known as hardening. Increased strength, that is gaining of strength after some hours. After final set, it begins to gain strength. थोडा वेळ गेल्यानंतर तो काय करतो, स्ट्रेंथ वाढण्यास सुरुवात होती त्याची. म्हणजे जर 1 दिवस पूर्ण झाला तर तो दुसऱ्या दिवशी आपण त्याला कितीही ब्रेक करण्याचा प्रयत्न केला तर तो ब्रेक होणार नाही, कारण त्याची स्ट्रेंथ इन्क्रीज झालेली राहते. टू इन्क्रीज स्ट्रेंथ ऑफ cement. Then that is hardening depends on chemical composition of cement and water. The hardening process stopped as it dried out. कशावर डिपेंड ही हार्डनिंग कॅपॅसिटी? कोणते केमिकल्स ऍड केलेले? काही केमिकल्स हार्डनेस वाढवण्यासाठी काही केमिकल्स त्यामध्ये ऍड केले जातात. लाईक केमिकल्स लाईक iron oxide to increase iron oxide, alumina and magnesia. Due to addition of this alumina, iron oxide and magnesia, increase hardness of cement. ते सिमेंटची हार्डनेस वाढवण्यासाठी हार्डनेस जर वाढवायची असेल आपल्याला तर ती त्यामध्ये अल्युमिना किंवा आयर्न ऑक्साईड Fe2O3 ऍड केला जातो. किंवा सर सिमेंट मध्ये कोणत्या प्रकारचा लिक्विड टाकला जातो? लिक्विड कशासाठी? लिक्विड मध्ये कोणतं तरी केमिकल टाकतात लिक्विड सबस्टन्स मध्ये, ते कोणतं राहतं? लिक्विड सबस्टन्स मध्ये केमिकल्स? हा म्हणजे ते आपण पाणी टाकल्यावर वरती येतं ते तो मॅग्नेशियम ब्लॅक कलरचा शेड राहतो ना त्याला. हा वरती येतं ते ऑइल कसं पडल्यावर पाण्यात कसं वरती नाही येतं तो तसं. मॅग्नेशियम, मॅग्नेज ऑक्साईड. त्याला त्यामुळे आपल्याला जो सिमेंट आहे त्याला ब्लॅक कलर येतो. तुम्ही ब्लॅक कलर नंतर ड्राय झाल्यानंतर किंवा हार्ड झाल्यानंतर त्याला ब्लॅक कलर येतो. तो मॅग्नेज ऑक्साईड मुळे येतो, MnO. सर आणि त्याचा जो काही सबस्टन्स आहे ते वर आलेले राहतात. किंवा त्यामध्ये आपण त्याची आपल्याला जर स्ट्रेंथ वाढवायची असेल तर काही वॉटर प्रूफिंग मटेरियल यूज केले जातात. वॉटर प्रूफिंग सिमेंटमध्ये वॉटर प्रूफिंग मटेरियल यूज केले जातात. समजा तो लीक राहू नये सिमेंट. समजा सिमेंट मधून पाणी कधी कधी पाणी ट्रान्सफर होतं. जर ते पाणी ट्रान्सफर होऊ नये म्हणून त्यामध्ये वॉटर प्रूफिंग एजंट ऍड केले जातात. सर ते सिमेंट डॉक्टर फिक्स टाकतात ते, त्याच्यात काय कोणते केमिकल्स वॉटर राहतात? प्रूफिंग, वॉटर प्रूफिंग आहे ना ते. त्याच्यात त्यातले कोणते केमिकल्स राहतात? रबर केमिकल्स का कोणते? रबर केमिकल्स नाही, त्यात वॉटर प्रूफिंग सबस्टन्स यूज केले जातात. त्यावर कंटेंट दिलेले राहतात. 1 मिनिट मी तुम्हाला सांगतो कोणते सबस्टन्स राहतात त्यामध्ये.
त्यामध्ये काही पॉलिमर्स किंवा ऍडिटिव्ह ऍड केले जातात. पॉलिमर्स म्हणजे त्याची पॉलिमर्स मीन्स इट इज लॉंगेस्ट चेन ऑफ कार्बन कंपाऊंड्स. इट कॅन नॉट ब्रेक बाय एनी अदर फॉरेन सबस्टन्सेस. जर काही त्यामध्ये काही फॉरेन सबस्टन्स ब्रेक त्यामध्ये काही नॉन व्हॉलेटाईल कंटेंट असतील किंवा त्याचा सेटिंग टाइम इन्क्रीज करण्यासाठी काही ऍडिटिव्ह ऍड केले जातात. काही स्ट्रेंथ इन्क्रीज करण्यासाठी काही ऍडिटिव्ह ऍड केले जातात किंवा त्याची हार्डनेस वाढवण्यासाठी काही ऍडिटिव्ह ऍड केले जातात. म्हणजे ते आपल्याला किती टायमिंग मध्ये तो सेट झाला पाहिजे किंवा त्याची हार्डनेस किती वाढली पाहिजे किंवा त्याची स्ट्रेंथ किती वाढली पाहिजे त्यासाठी आपल्याला वेगवेगळे ऍडिटिव्ह ऍड करावं लागतात. मग ऍडिटिव्हचं काय? देन सर आवाज नाही येत तुमचा. हा ओके. जे ऍडिटिव्ह ऍड केले जातात मग त्यावर आपल्याला कोणत्या टाईपचं यूज करायचं आहे. आता समजा एरियावरही डिपेंड आहे. ह्युमिड एरिया असेल, जास्त ह्युमिड एरिया असेल तर तिथे वेगळ्या क्वालिटीचं सिमेंट यूज करावं लागतं किंवा नदी आहे किंवा ब्रिज तयार करायचा आहे किंवा डॅम बांधायचा आहे त्यासाठी वेगवेगळ्या टाईपचे सिमेंट यूज करावं लागतात. म्हणजे आपण जर समजा पाण्यामध्ये कन्स्ट्रक्शन करायचं आहे तर पाण्यामध्ये काय होईल सिमेंट जर मिक्स झालं डिझॉल्व झालं तर तिथे लगेच जास्त पाणी असेल तर त्याचा सेटिंग टाइम काय होईल किंवा हार्डनिंग टाइम. पाणी असेल तर तिथे लवकर तो सेट होणार नाही म्हणजे त्याचा सेटिंग टाइम काय होईल वाढेल किंवा कधी कधी तो सेटच होत नाही. जास्त पाणी जर सिमेंटमध्ये जास्त पाणी झालं तर तो जोपर्यंत पाणी त्यातलं संपत नाही तोपर्यंत तो सेट होत नाही. परंतु जर कंटिन्युअस त्यामध्ये पाणी राहिलं तर ते सिमेंट सेट होत नाही. आपण म्हणतो हे सिमेंट सेट झालं नाही. या भिंतीवर समजा एखाद्या भिंतीला जास्त पाणी असेल तर तिथे त्या भिंतीवर सिमेंट जास्त वेळ लवकर सेट होत नाही. तर ते आपल्याला सेट करण्यासाठी थोडं पाणी ऍब्सॉर्ब करावं लागतं त्यामधलं सिमेंट मधलं तर आपलं ते सिमेंट सेट होतं. म्हणजे त्याचा तो कॉन्क्रीट तयार होतं किंवा तो हार्डनेस आपण जी म्हणतो हार्ड झालेली खूप दगडासारखं सिमेंट तयार झालं. केव्हा तयार होतं ते जर ठराविक टायमिंग मध्ये सेट झालेला असेल तरच तो हार्ड तयार होतो. देन ऍप्लिकेशन युजेस ऑफ सिमेंट. फर्स्ट यूज इट इज यूज इन फॉर प्लास्टरिंग प्लास्टर करण्यासाठी. हॅलो प्लास्टर साठी आपण यूज करतो. देन इट इज यूज फॉर मेकिंग जॉईंट्स फॉर ड्रेन्स अँड पाईप्स. पाईप जॉईन करण्यासाठी सिमेंट पाईप असेल तर सिमेंट पाईप किंवा लिकेज असेल काही झालेलं सिमेंट पाईपला तर तिथे आपण जॉईन करण्यासाठी किंवा सील करण्यासाठी सिमेंट यूज करतो. कारण सिमेंटची प्रॉपर्टी अशी आहे एकदा जर कोटिंग फॉर्म झाला तर तो ब्रेक होत नाही लवकर. जसा दगड तयार होतो दगड काय हार्ड आहे तसं सिमेंट ही हार्डनेस वाढते त्याची म्हणजे तो हार्ड तयार होतो. देन इट इज यूज फॉर water tightness of structure. Then it is used in concrete for laying floors, roofs and constructing beams, pillars etc. पिलर तयार करायचे असेल किंवा बीम्स तयार करायचे असेल डॅम किंवा ब्रिज असेल तिथं आपण सिमेंटचा यूज करतो. कोणताही मोल्ड करायचा असेल then it is used where a hard surface is required for the protection of exposed surface of structures. म्हणजे हार्ड सरफेस तयार करायचा असेल तर सिमेंट यूज करतात. देन
Next is it is used in the construction of important engineering structure such as bridge, dams, tunnels. ब्रिज तयार करायचा असेल किंवा डॅम तयार करायचा असेल किंवा काही टनेल्स म्हणजे आपल्याला different constructions for building materials as a build. Then it is in the preparation of foundations, watertight floors, footpath, etc. Then it is used for the construction of wells, water tanks, tennis court, lamp post, telephone cabins, roads, etc. Then सर yes, सर yes. पुऱ्या वर्ल्ड मध्ये म्हणजे पुऱ्या वर्ल्ड मध्ये फक्त सिमेंटच असं आहे की त्याचं आपण ब्रिटल करू शकतो का दुसरे कोणत्या प्रोडक्ट आहे त्याच्याने आपण घर पण बांधू शकतो ब्रिटल करायसाठी? नाही, सिमेंटच फक्त. सिमेंट मध्ये वेगवेगळे कॉम्पोजिशन ऍड केलेले. जर आपण त्याचे कॉम्पोजिशन कमी जास्त केले तर त्याची सेटिंग टाइम असेल किंवा हार्डनिंग टाइम असेल किंवा आपण जे म्हणतो ना प्लॅस्टर करण्यासाठी कॉम्पोजिशन कमी जास्त यूज करायचं किंवा बांधकाम करायचं असेल तर सिमेंटचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी करायचं. म्हणजे वेगवेगळ्या ठिकाणी पण प्रत्येक ठिकाणी सिमेंटच यूज करावं लागतं. फक्त भले त्याचं नाव चेंज झालेलं असेल. समजा आपण आपल्या इकडे वेगवेगळ्या प्रकारचे सिमेंट्स आहे. अंबुजा सिमेंट, L&T. तसंच दुसऱ्या कंट्रीमध्ये दुसऱ्या प्रकारचे सिमेंट असतील म्हणजे कंपनी ब्रँड नेम वेगळा असेल. परंतु त्या ब्रँड नेम मध्ये हा बोल. सर आणि जंगरोधक सिमेंट म्हणतात त्या आपलं जंगरोधक सिमेंट आता नवीन आलं त्याच्यामध्ये काय युज केलं शकते किंवा हेच कॉम्पोनंट राहतात परंतु त्यांचं मग याच्याने पर्सेंटेज काय कमी होतं जास्त केलेले राहतात. मग आता एक पर्सेंटेज कमी जास्त का करतात? त्यांची जी प्राइस ठरलेली आहे, जी प्राइस ठरलेली आहे ती प्राइस मध्ये किंमतही कमी राहते. काही सिमेंटची किंमत जास्त राहते, काही सिमेंटची किंमत कमी राहते. मग कमी सिमेंट असेल, किंमत कमी असेल, प्राइस कमी असेल तर तिथे काही कॉम्पोनंट यूज केले जातच नाही. जे महाग कॉम्पोनंट असतील, हाय कॉस्ट कॉम्पोनंट असतील ते कॉम्पोनंट यूज केले जात नाही. आपण बघा काही वेळेस म्हणतो हे सिमेंट सेट होण्यासाठी जास्त वेळ लागतो, दुसरं सिमेंट सेट होण्यासाठी कमी वेळ लागतो किंवा काही सिमेंट जर यूज केले आपण तर तो इतका हार्ड तयार होतो तर तो कशानेही ब्रेक होत नाही. परंतु काही सिमेंट असे राहतात ते काही बिल्डिंगला आपण म्हणतो कमी लो क्वालिटीचं सिमेंट यूज केलं. लो क्वालिटीचं म्हणजे काय? लो क्वालिटीचं म्हणजे त्यामध्ये काही कॉम्पोनंट कमी प्रमाणात यूज केलेले असतात म्हणून त्याला लो क्वालिटीचं सिमेंट म्हणतो. म्हणजे हे जे कॉम्पोजिशन ठरलेले आयर्न प्रत्येकामध्ये तर लाईम किंवा सिलिका असतोच प्रेझेंट. परंतु जे ॲल्युमिना आहे जर आपल्याला स्ट्रेंथ वाढवायची असेल किंवा हार्डनेस प्रॉपर्टी वाढवायची असेल तर त्यामध्ये आयर्न ऑक्साईड किंवा ॲल्युमिना यूज केलेला असतो. आणि आपल्याला ब्लॅक कलर किंवा स्ट्रेंथ वाढवायची असेल तर मॅग्नेशिया यूज करतात, MgO. ओके, एनी डाऊट? सर ते वॉटर टाइटनेस ऑफ स्ट्रक्चर म्हणजे काय? येस. सर ते वॉटर टाइटनेस ऑफ स्ट्रक्चर म्हणजे हार्ड पाण्यामध्ये तो हार्ड राहायला पाहिजे, डिझॉल्व झाला नाही पाहिजे. म्हणजे समजा तिथे खूप पाण्याचा फ्लो आहे आणि सिमेंट यूज केला तर काय होईल? सिमेंट यूज केला तर काय होईल? जास्त फ्लो आहे पाण्याचा, डॅम मध्ये आपल्याला यूज करायचा आहे म्हणजे वॉटरचा फ्लो जास्त आहे तरी आपण तिथे सिमेंट यूज करू शकतो तो फ्लो स्टॉप करण्यासाठी. टू स्टॉप ओके फ्लो बाय युजिंग दिस सिमेंट.
ओके. तर आपला हा सेकंड टॉपिक सेकंड चॅप्टर एंड झालेला आहे. त्यामध्ये आपण फर्स्ट मेटलर्जी, मेटलर्जी, देन alloy, types of alloy, then next is the insulator, cement. हे सर्व मटेरियल आणि त्याच्या प्रॉपर्टीज बघितलेल्या आहे. समजा मेटल असेल, मेटलच्या प्रॉपर्टीज, वेगवेगळे मेटल्स आहे त्याचे मेटलर्जी मध्ये आपण एक्सट्रॅक्शन ऑफ आयर्न फ्रॉम हिमॅटाइट ओर, chemical formula of hematite, then properties of metallurgy, metals, different metals, there are different properties. Then next is the alloy, definition of alloy, base metal, alloying element, different composition, thermocouple alloy, application of thermocouple alloy, then insulator, types of insulator, properties and application of then सर PPT पर्यंत. हो सर. हो सर एका नाही सर नाही पाठवली. आपल्याला पाठवतो periodic मी. table ला सर 2 युनिट आहे का सर? सापडत नाही ती. सर परत एकदा पाठवा ना. हो पाठवतो मी 3 Sir, युनिट message आहे. झाले ना मुलांच्या माहितीसाठी होती. ओके मी पाठवतो मी. सर मी पाठवली PDF. पाठवली का? कोणत्या ग्रुपवर पाठवली? मेकॅनिकल. येस सर. ठीक आहे मी पाठवतो पॉलिमरला. हॅलो ओके सर, सर. periodic table ला 2 युनिट आहे का सर? 3 Periodic युनिट table ला 3 ठीक युनिट. आहे. हो. नेक्स्ट राहील आपला वॉटर, तो छोटा आहे टॉपिक. तो एक राहील, म्हणजे फर्स्ट 3 युनिट्स राहतील. सेकंड युनिटच आपलं थोडं लेंदी होता, कारण त्यामध्ये खूप सारे मटेरियल्स आणि त्याचे प्रॉपर्टी किंवा ऍप्लिकेशन्स आणि त्याचे एक्सट्रॅक्शन. फर्स्ट थोडं मेटल आलोय, थोडा जास्त वेळ गेला. मग त्यावर आपल्याला एमसीक्यू सिंपल एमसीक्यू विचारले जातील. ओके सर. सर पेपर ऑनलाईन होणार आहे का ऑफलाईन? सर म्हणजे टोटल एक्झामला 3 युनिट आहे का? वॉटर पण आहे का? हो वॉटर पण आहे. वॉटर लय मोठा आहे का सर? वॉटर नाही छोटा आहे. त्यामध्ये काय आहे, प्रॉपर्टीज ऑफ वॉटर. इट कंटेन डिफरंट dissolved impurities, types of dissolved impurities. First, properties of water, dissolved impurities, and for purification of water, technique of purification of water. त्यामध्ये टेक्निक ऑफ वेगवेगळ्या टेक्निक्स आहे. आयन एक्सचेंज, जिओलाइट किंवा सोडा लाईम ऍश वाटर. येस पीपीटी सर बोल. पेपर ऑनलाईन होणार आहे का ऑफलाईन? केली ना शेअर मी पॉलिमरच्या ग्रुपवर केली शेअर. ऑनलाईन गुगल फॉर्मवर होतील नाही तर. पीटी का? पीटी गुगल PT फॉर्म होईल. गुगल सर फॉर्म आपली नेहमी जरी कॉलेज जरी चालू झाले तरी सर आपली नेहमी परीक्षा ऑनलाईनच होत असते ना? हो केमिस्ट्रीसाठी. केमिस्ट्री फिजिक्स साठी. सर कॉलेज कधी चालू? अजून नाही, तसं गाईडलाईन्स आलेल्या नाहीये. गाईडलाईन्स येतील त्यावेळेस तुम्हाला इन्फॉर्म केलं जाईल. तोपर्यंत तर ऑनलाईन आम्ही लेक्चर किती वाजता आता संपणार आहे? आता झालेलं आहे माझं, एंड झालाय पॉइंट. अजून काही डाऊट आहे का तुम्हाला? सर्व क्लिक केला चालेल का? क्लिक केला चालेल Yes. का? सर हॅलो सर मी क्लिक केला चालेल का? हॅलो 1 minute. So you can leave now. You can leave now. सर हा बोल. ते प्रॅक्टिकल आज सबमिट करायचंय ना?
सांगितलं Sir- आजपर्यंत सबमिट करून द्या. सर प्रॅक्टिकलची लिंक आज संध्याकाळपर्यंत ओपन राहील ना फक्त? हो हो हॅलो सर आज तुम्ही संध्याकाळ असाइनमेंट असाइनमेंटची मी उद्या लिंक सेंड करतो. नाही सर 2 असाइनमेंट दिले नाही सर तुम्ही. सेकंड आणि थर्ड असाइनमेंट सर दिलं नाही तुम्ही. थर्ड टॉपिक सर पॉलिमरच्या मुलांना दिलेलं नाही सर तुम्ही. देतो मी तुम्हाला देतो मी तिन्ही असाइनमेंट सर्व जे असाइनमेंट आहे ते मी उद्या शेअर करतो तुम्हाला लिंक आणि असाइनमेंट ही शेअर करतो. ओके सर. ओके ओके मला सर. एक डाऊट आहे. हा बोल. सर तुम्ही बोलले होते बघा ते फर्स्ट लेसन आहे त्याचं आपण एक सेशन घेऊ ज्यांना नाही समजलेलं. मंडे पासून घेणार आहे म्हणजे उद्यापासून. सर मग त्याच्या ओके जागी सर. फर्स्ट लेसन पेक्षा सेकंड लेसनचं घ्याल का शॉर्ट? ते कारण मला फर्स्ट लेसन कळालंय पण सेकंड मध्ये सर सेकंड नाही मी मी फर्स्ट प्रायोरिटी म्हणजे जे लेट कमर्स आहे त्यांच्यासाठी घ्यायचं आहे ना. मी सेकंड लेसन पुन्हा कम्प्लीट करतो परंतु आधी फर्स्ट घ्यावं लागेल. सर ओके. प्रॅक्टिससाठी ठीक आहे सर MCQ पण चालेल. घ्या. घ्या फक्त. सर हॅलो. प्रॅक्टिससाठी MCQ पण घ्या. हो हो MCQ आज घ्यायचे मी उद्या घेतो. सेकंड टॉपिक वर उद्या MCQ घ्या घेणार सर आहे उद्या मी. घ्या. एक लेक्चर मी हो, सर. पूर्ण MCQ साठी देईल. ओके सर. सर लेफ्ट टू का? ओके यू कॅन लेफ्ट नाउ.